ایک ایسے دور میں جب دنیا بھر میں سنیما ہالز شائقین کو ترس رہے ہیں، کنونشنل فلم انڈسٹری اسٹرگل کر رہی ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون یا نیٹ فلکس کی صورت میں کانٹینٹ کی ایک لامحدود لائبریری موجود ہے، دو فلموں نے ایک ایسا کلچرل شفٹ پیدا کیا کہ دنیا بھر میں شائقین سنیما ہالز کی طرف چل پڑے۔ اوپنہائمر اور باربی۔ ارے بھائی، اس باربی کی بات نہیں ہو رہی، باربی ورسز اوپنہائمر، باربی اینڈ اوپنہائمر، یا اس کو کامنلی انٹرنیٹ کے اوپر باربن ہائمر کہا جاتا ہے، ایک ایسی تحریک جو سوشل میڈیا پر ایک میم کی صورت میں شروع ہوئی، 2023 کا سب سے بڑا کلچرل ایونٹ بن چکا ہے۔ از اٹ جسٹ کوانسیڈنس کہ یہ دونوں فلمیں ایک ہی ڈیٹ پر ریلیز ہوئیں؟ ہسٹری باربی اور اوپنہائمر کو کس لائٹ میں دیکھتی ہے؟ کیا ان دونوں فلموں کے مرکزی کردار ہیروز ہیں یا ویلنز؟ I am Abdul Ahad and you are watching Uncut Explained۔ ان فلموں میں سے ایک فلم 20ویں صدی کے سب سے امپورٹنٹ سوشیو پولیٹیکل فگر کے بارے میں ہے اور دوسری فلم اوپنہائمر کے بارے میں۔ Now I am become death, the destroyer of worlds۔ بٹ جوکس اسائڈ، باربی اور اوپنہائمر بھلے سیٹنگ میں، سٹائل میں اور جانرا میں بہت مختلف فلمیں ہیں، لیکن ان دونوں فلموں کی کہانی کے اندر، ان دونوں فلموں کی اسپرٹ کے اندر بہت زیادہ مماثلت ہے۔ فلم اوپنہائمر، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، دنیا کے پہلے ایٹم بام کے بانی جے رابرٹ اوپنہائمر کے بارے میں ہے، who is also credited with bringing quantum physics to America۔ صرف 23 سال کی عمر میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کرنے والے اوپنہائمر کو فزکس کا گولڈن بوائے کہا جاتا تھا۔ اوپنہائمر واز اے ویری ایمبیشس مین۔ انہوں نے سنگل ہینڈڈلی برکلی کوانٹم فزکس کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا اور تھیوریٹیکل فزکس کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ جس وقت اوپنہائمر اپنی ایکڈیمک لیگیسی کوانٹم فزکس کے ذریعے تعمیر کر رہے تھے، یورپ میں 1930 کی دہائی میں فیشزم اور نازیزم جیسی طاقتیں زور پکڑ رہی تھیں۔ بہت سے سائنسدان اور دانشور، جن میں البرٹ آئنسٹائن اور لیو سیزار، جنہوں نے نیوکلیئر پاور کا کانسیپٹ متعارف کرایا تھا، ہٹلر کے جرمنی سے امریکہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اوپنہائمر کی پولیٹیکل لینینس لیفٹ ونگ کی جانب تھی اور انہوں نے لیبر سٹرائکس کی اور کاشتکاروں کے سٹرائکس کی حمایت کی اور اس طرح کے بہت سے اور کازز کو سپورٹ بھی کیا، بوتھ مورلی اینڈ فائنینشلی۔ مگر اوپنہائمر کا اور مغربی دنیا کا یہ سیاسی تغیر ایک نیا رخ لیتا ہے جب 1939 میں نازی جرمنی پولینڈ پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی سال آئنسٹائن اور لیو سیزار امریکی صدر روزویلٹ کو ایک خط لکھتے ہیں جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ جرمنی ایٹمی قوت بننے کی جانب جا رہا ہے اور ہٹلر کے ہاتھ میں ایٹمی طاقت دنیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس پر امریکی صدر کا رد عمل ایک کمیشن بنانا تھا جو یورینیم اور ایٹمی طاقت پر ریسرچ کرے، اور یوں شروع ہوئی مغرب کی نیوکلیئر ریس۔ جو ریاست سب سے پہلے ایٹمی قوت کی حامل ہوگی، وہی صحیح معنوں میں دوسری جنگ عظیم کا مستقبل طے کرے گی۔ At that point in time, nuclear power was absolute power۔ اور 1941 میں جب جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تو امریکہ، جو ابھی تک دوسری جنگ عظیم میں کافی حد تک غیر جانبدار تھا، آفیشلی ورلڈ وار 2 کا حصہ بنا، اور ایٹمی طاقت کا حصول ایک سائنٹیفک پروجیکٹ سے ایک ملٹری پروجیکٹ میں تبدیل ہوا، اور 1942 میں آغاز ہوتا ہے مینہٹن پروجیکٹ کا، جس کا آبجیکٹو ایٹم بام کی تعمیر تھا۔ اور اس پروجیکٹ کے سربراہ کرنل گرووز نے رابرٹ اوپنہائمر کو 1943 میں ان کے کمیونزم سے ماضی میں تعلق کے باوجود، جو کہ اس وقت امریکن ویلیوز کے ساتھ الائن نہیں کرتا تھا، پھر بھی کرنل گرووز نے اوپنہائمر کو اس پروجیکٹ کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے چنا۔ کرنل گرووز کا کہنا یہ تھا کہ وداؤٹ اوپنہائمر دی ایٹم بام کین ناٹ بی میڈ، اور اوپنہائمر نے بھی یقیناً کرنل گرووز کے اس کانفیڈنس کا پورا پاس رکھا، اور اوپنہائمر اپنی ٹیم کی انتھک محنت کی مدد سے دنیا کے پہلے ایٹم بام کو بنانے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس نومولود ایٹمی قوت کا عسکری مظاہرہ ہو، اسے ٹیسٹ کرنا بہت ضروری تھا، اور 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو میں ٹرینٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ ٹیسٹس یقیناً کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ایٹمی قوت سے جو اوپنہائمر نے اور ان کی ٹیم نے ایکسپیکٹ کیا تھا، جو امپیکٹ ایکسپیکٹ کیا تھا، یہ اس سے کئی گنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اینڈ ہیئر بگنس دا مورل کرائسس آف رابرٹ اوپنہائمر۔
जहां एक तरफ पूरी अमरीकी क़यादत ओपेनहाइमर को दाद दे रही थी, वहीं ओपेनहाइमर इस कश्मकश में मुब्तला थे कि उन्होंने जंग ख़त्म करने की और अमन कायम करने की सलाहियत तो अमरीका के हाथ में दे दी है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कुंजी भी थमा दी है। और जब ओपेनहाइमर की सरपरस्ती में बनाए गए एटम बॉम्ब्स लिटिल बॉय और फैट मैन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए, तो ओपेनहाइमर ने भगवद गीता का जो कोट ट्रिनिटी टेस्ट के बाद कहा था, उसको एक नया मीनिंग मिल गया। Now I am become death, the destroyer of worlds. ओपेनहाइमर को जब उनकी सर्विस पर सराहने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया गया और उनको हाइड्रोजन बॉम्ब, जो कि एक आम एटम बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, इस प्रोजेक्ट की सरबराही ऑफर की गई, तो ओपेनहाइमर ने जवाब दिया इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कि आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। और ओपेनहाइमर ने जब ये बात अमरीकी सदर ट्रूमैन को बोली, तो उनको ये बात ज़रा भी ना भाई और उन्होंने ओपेनहाइमर को ओवल ऑफिस से निकाला और अपने सेक्रेटरी को कहा कि डोंट एवर ब्रिंग दिस क्राई बेबी बैक इनटू माय ऑफिस। और ओपेनहाइमर ने अपनी तमाम उम्र इस मॉरल क्राइसिस के साथ गुजारी एंड ही टुक द वेट ऑफ व्हाट ही हैड क्रिएटेड टू द ग्रेव। ओपेनहाइमर के नज़दीक उन्होंने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था जो कि इमिनेंटली एंड इनेविटेबली दुनिया की तबाही का बाइस बनेगा। And Oppenheimer thus became the most morally ambiguous figure in history. क्या ओपेनहाइमर जंगे अज़ीम को ख़त्म करने वाला मसीहा था या फिर दुनिया की तबाही का, एपोकलिप्स का ऑर्केस्ट्रेटर? और तारीख एक और फिगर के हवाले से बहस में मुब्तला है, और ये फिगर कोई शख्सियत नहीं बल्कि छोटे बच्चों के लिए बनाया गया एक खिलौना है। And though it may seem like an absurd transition talking about the father of the atom bomb and then shifting to Barbie, लेकिन बारबी की कहानी बताना भी शायद इतना ही ज़रूरी है जितना ओपेनहाइमर की। 1950 की दहाई में जर्मन कार्टून लिली ने बारबी डॉल के तस्वर को, इसके आइडिया को जन्म दिया और 1959 में रूथ हैंडलर ने इस तस्वर को हकीकत बनाया एंड द फर्स्ट बारबी डॉल वॉज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। पहले ही साल में सिर्फ अमेरिका में 3 लाख बारबी डॉल्स बिकी और बारबी डॉल की इस कामयाबी ने एक ऐसी कॉरपोरेशन को और एक ऐसे फिनोमिनन को जन्म दिया जो आज तक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है। और उस वक्त बारबी को छोटी बच्चियों के लिए एक बहुत एम्पावरिंग रोल मॉडल तस्वर किया जाता था। बारबी एक इंडिपेंडेंट औरत थी जो कि फिजिक्स, स्पेस ट्रैवल और मेडिसिन जैसे शोबों में अपना लोहा मनवा चुकी थी, और बारबी का रोमांटिक इंटरेस्ट जो कि एक मर्द था he was just Ken. और मोशरे का हर फ्रैगमेंट बारबी को इस लाइट में नहीं देखता था। फेमिनिस्ट तहरीक के आइकॉन ग्लोरिया स्टाइनमैन का कहना यह था कि बारबी इज एवरीथिंग वी डिडंट वांट टू बी बट वी वर टोल्ड टू बी। द बारबी क्रिटिक्स बिलीव दैट बारबी इज बट अ पोर रोल मॉडल फॉर यंग वुमेन। बारबी की फिजिक एक ऐसी मिसाल कायम करती थी जो इंसानी तौर पर हासिल करना नामुमकिन है। यंग बच्चियां इसको एज एन एग्जाम्पल लेकर अपने आप को स्टाफ करती थी जस्ट इन केस दे गेट ओवरवेट। और बारबी दरअसल एक खुद मुख्तार खातून की मूरत नहीं बल्कि इसका एक कैपिटलिस्टिक नमूना थी। दैट इज व्हाट द बारबी क्रिटिक्स बिलीव्ड। लेकिन इस तनकीद के बावजूद बारबी वॉज अ कमर्शियल सक्सेस। लेकिन फिर 90s में बारबी बनाने वाली मटेल कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा ब्लंडर मारा जिसने बारबी पर की जाने वाली तनकीद को बहुत हद तक रीइंफोर्स किया। 90s के अंदर मटेल कॉर्पोरेशन ने टॉकिंग बारबी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके अंदर बारबी को ऑब्वियसली जहनी तौर पर कमज़ोर दिखाया गया एंड बारबी जस्ट माइट हैव बीन पोर्ट्रेड एज डम और स्टूपिड, व्हिच डिड नॉट सेंड अ गुड मैसेज टू यंग वुमेन। उसके साथ साथ क्योंकि पहली बारबी डॉल को कोल्ड वॉर के दौरान प्रोड्यूस किया गया था जो कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजिकल जंग थी, एंड ऑब्वियसली बारबी वाज एन अमेरिकन प्रोडक्ट व्हिच साइडेड विद कैपिटलिज्म, सो सम सर्कल्स व्यूड बारबी एज अ फ्लैग बेरर ऑफ कैपिटलिज्म। अब बारबी एक फेमिनिस्ट आइकॉन है या फिर इसने फेमिनिस्ट मूवमेंट को 30 साल पीछे धकेल दिया? इज बारबी जस्ट अ डॉल और डज इट रिप्रेजेंट समथिंग बिगर? इस पर भी मौरख डिबेट कर रहे हैं और करते रहेंगे।
एटम बॉम्ब की इजाद के तकरीबन 78 साल और पहली बारबी की प्रोडक्शन के तकरीबन 64 साल बाद हमारे वक्त के दो माया नाज ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म साज इन दोनों कैरेक्टर्स की कहानी अपने अपने अंदाज में बता रहे हैं। जहां ग्रेटा गर्विग की बारबी इज बैक्ड बाय एन अमेजिंग कास्ट एंड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल टुवर्ड्स द बारबीज हिस्ट्री, वहीं क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर भी एक मेटिकुलसली क्राफ्टेड कैरेक्टर स्टडी है अबाउट द फादर ऑफ द एटम बॉम्ब। जहां बॉक्स ऑफिस की जंग क्लियरली बारबी जीत रही है, वहीं ओपेनहाइमर ने क्रिटिक्स और फिल्म बीनों के दिल मोह लिए हैं। लेकिन बरसगीर पाको हिंद में दोनों फिल्मों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब पाकिस्तान में बारबी को हम जिन्स परस्ती के कंटेंट की वजह से अंडर रिव्यू रखा गया है और फिल्म की नुमाइश रोक ली गई है। वहीं भारत के अंदर फिल्म ओपेनहाइमर का एक एक्सप्लिसिट सीन जिसके अंदर भगवत गीता के कोट को यूज किया गया है, बहुत से फ्रैगमेंट्स के लिए बाइसे गुस्सा और नाराजगी बना है। बट वन थिंग इज फॉर सर्टेन, Barbenheimer might be the biggest cinematic and cultural event of this year, and it has benefited cinema owners and filmmakers alike. But one thing is for certain, Barbenheimer is the biggest cultural event of the year, and it has benefited cinema owners and filmmakers alike. So, are you team Barbie or Oppenheimer? मैंने दोनों फिल्में देख ली हैं. I clearly know which side I'm on. Let us know in the comments.